السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید ہے کہ پچھلا سبق آپ لوگوں کو سب اچھے سے پڑھ لیے ہوں گے اور مشق بھی کیے ہوں گے۔ چلیے آگے کا سبق آپ لوگوں کو پڑھایا جائے۔ آگے کا سبق ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ چلیے کلاس شروع کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ تختی نمبر 4 کے تختی نمبر 4 کے اندر حروف مدہ آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، یہ تینوں آپ کو میں نے اچھے سے بتا دیا الحمدللہ۔ اب اسی کے آگے آپ کو تختی نمبر 4 میں ہی 3 چیزیں آپ کو آج انشاءاللہ بتاؤں گا۔ 3 چیزوں میں کیا ہے کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ کیا ہے؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ یہ جو میں نے مارک کیا اس کے اندر دیکھیے، اوپر میں ہے کھڑا زبر، نیچے میں ہے کھڑی زیر، اور پھر اوپر میں ہے الٹا پیش۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو حاشیہ میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے کہ ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ ان تینوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر کے پڑھنا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس حرف کے اوپر کھڑا زبر ہوگا اس حرف کو کیا کریں گے؟ کھینچیں گے تھوڑا۔ جیسے مثال کے طور پہ با ہے، کیا ہے؟ با۔ اب اس کے اوپر کھڑا زبر ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ با کھڑا زبر با۔ کیا کریں گے؟ اس کو تھوڑا کھینچ دیں گے۔ جیم ہے، پہلے کیا ہے؟ جیم۔ اس کے اوپر کھڑا زبر آ گیا تو کیا ہوگا؟ جیم کھڑا زبر جا، برابر جیم الف زبر جا کے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، برابر حمزہ الف زبر آ کے۔ با کھڑا زبر با، برابر با کھڑا زبر با الف زبر با کے۔ یعنی جو بھی ہے جس حرف پہ ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی ہم یوں کہیں کہ حمزہ الف زبر آ اور حمزہ کھڑا زبر آ دونوں کی آواز بھی سیم ہوتی ہے اور دونوں کو کھینچا بھی ایک ہی برابر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ دونوں کی جو کھینچاؤ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک برابر کی ہوتی ہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ الف زبر آ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے امید ہے کہ الحمدللہ آپ یہ چیز سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ الف زبر آ اور حمزہ کھڑا زبر آ دونوں ایک برابر کھینچا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ چلیے لیکن پڑھنا دونوں کو کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ حاشیے میں کیا دیا ہوا دیکھیے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے۔ کھڑا زبر برابر کس کے ہوتا ہے؟ الف کے۔ جیسے با کھڑا زبر برابر با الف زبر با کے۔ با کھڑا زبر با برابر با الف زبر با کے۔ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کھڑا زبر الف کے جیسے ہے نا، با کھڑا زبر با برابر ہے با الف زبر با کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر آپ کو صاف صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ دقت نہیں ہوگی۔ چلیے یہ جو ہے حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، یہ سب بالکل ایک جیسا پڑھا جائے گا الف سے لے کر کے یا تک، الف سے لے کر کے یا تک۔ ٹھیک ہے؟ اب آئیے نیچے ہم لوگ مشق کرتے ہیں۔
आदम, हमजा खरा जबर आ, दाल जबर द, आद, मीम जबर मा, आदम, हमजा के ऊपर खरा जबर है, खरा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, इसलिए खरा जबर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। जैसे आदम, आमन, हमजा खरा जबर आ, मीम जबर मा, आम, नून जबर ना, आमन, हमजा के ऊपर खरा जबर है, खरा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, इसलिए खरा जबर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। मीम के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, जबर की आवाज ऊपर को जाती है, नून के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, जबर की आवाज ऊपर को जाती है। जैसे आमन, नीचे देखिए गाबीना, उसी के नीचे गाबीना, गैन खरा जबर गा, वाव या जेर वी, गावी, नून जबर ना, गावीना, गैन के ऊपर खरा जबर है, खरा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, इसलिए खरा जबर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। या साकिन से पहले जेर है, इसलिए या मद्दा होगी, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। नून के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, जबर की आवाज ऊपर को जाती है। जैसे गावीना, अब उसके नीचे देखिए हाजा, हा खरा जबर हा, जाल अलिफ जबर जा, हाजा, हा के ऊपर खरा जबर है, खरा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, इसलिए खरा जबर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। अलिफ से पहले जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। जैसे हाजा, बात समझ में आ रही है? यानी इन सब को क्या करना है, खींच खींच करके पढ़ना है। चलिए अब इसी के आगे मैं इसको बता दें। खरी जेर, खरी जेर किसके बराबर होता है? खरी जेर को भी क्या करना है, खींच करके पढ़ना है, और बराबर किसके होता है? या मद्दा के। किसके बराबर होता है? या मद्दा के। जैसे हमजा खरी जेर ई बराबर हमजा या जेर ई के, बा खरी जेर बी बराबर बा या जेर बी के। जैसे देखिए यहाँ पे हाशिया में लिखा हुआ है खरी जेर बराबर है या मद्दा के। खरी जेर बराबर किसके है? या मद्दा के। यहाँ पे देखिए या मद्दा लिखा हुआ है। जैसे बा खरी जेर बी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बा खरी जेर बी बराबर है बा या जेर बी के। बात समझ में आ रही है? तो इंशाल्लाह इसी तरह से पढ़ेंगे तो ज्यादा नफा होगा। चलिए वक्त ज्यादा न लेते हुए आपको नीचे मश्क कराते हैं। इलाफी, इलाफी, हमजा खरी जेर ई, लाम अलिफ जबर, लाम खरा जबर ला, इला, फा जेर फी, इलाफी, बिही, बा जेर बी, हा खरी जेर ही, बिही, इबादिही, आइन जेर ई, बा अलिफ जबर बा, इबा, दाल जेर दी, इबादी, हा खरी जेर ही, इबादिही। आइन के नीचे जेर है, जेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, जेर की आवाज नीचे को जाती है। अलिफ से पहले जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। दाल के नीचे जेर है, जेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, जेर की आवाज नीचे को जाती है। हा के नीचे खरी जेर है, खरी जेर बराबर होता है या मद्दा के। वहां पर था ना खरा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज करना है। खरी जेर बराबर होता है किसके? या मद्दा के, इसलिए खरी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखिए ना, इबादिही, आइन जेर
बा अलिफ जबर बा, इबा, दाल जेर दी, दाल के नीचे जेर है ना। और हा खरी जेर ही, हा के नीचे देखिए खरी जेर है ना, हा के नीचे क्या है, खरी जेर है। और खरी जेर बराबर किसके होता है, या मद्दा के, याद रखिएगा खरी जेर बराबर किसके होता है, या मद्दा के। इसलिए इसको क्या करना है, एक अलिफ के बराबर खींचना है, जैसे इबादिही। उसी तरह से यहां देखिए बियमीनिही, बाजेर बी, या जबर या, बिया, मीम या जेर मी, बियमी, नून जेर नी, बियमीनी, हा खरी जेर ही, बियमीनिही। बा के नीचे जेर है, जेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जेर की आवाज नीचे को जाती है, या के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जबर की आवाज ऊपर को जाती है। मीम के नीचे, मीम के नीचे तो जेर है लेकिन उसके आगे या साकिन है, तो या साकिन से बोलेंगे। या साकिन से पहले जेर है इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। नून के नीचे जेर है, जेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जेर की आवाज नीचे को जाती है। हा के नीचे खरी जेर है, खरी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खरी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। समझ में आ रही है बात। चलिए बियमीनिही, ये आपका सबक मुकम्मल हुआ, खरा जबर और खरी जेर। उसके बाद चलते हैं आगे हम लोग उल्टा पेश की तरफ। किसकी तरफ, उल्टा पेश की तरफ। देखिए यहाँ पे उल्टा पेश में क्या लिखा हुआ हाशिया में, उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के। उल्टा पेश बराबर किसके है, वाव मद्दा के। उल्टा पेश बराबर किसके है, वाव मद्दा के। याद रखिएगा खरा जबर बराबर किसके, अलिफ मद्दा के। खरी जेर बराबर किसके, या मद्दा के। उल्टा पेश बराबर किसके, वाव मद्दा के। याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग, जैसे वाव मद्दा के, जैसे बा उल्टा पेश बू बराबर है बा वाव पेश बू के। बराबर किसके है, बा वाव पेश बू के। उल्टा पेश किसके बराबर होता है, वाव मद्दा के। ठीक है, चलिए तो उल्टा पेश बराबर किसके है, वाव मद्दा के। तो बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू, सा उल्टा पेश सू। यानी जितना हम वाव मद्दा को खींचते हैं एक अलिफ के बराबर, उतना ही इसको भी क्या करेंगे, खींचेंगे। और दोनों की आवाज क्या होगी, सेम होगी। यानी कुल हुरूफ मद्दा कितने हैं, 6 हैं। 3 असली वाला और 3 उसका नकल। 3 उसका क्या है, नकल है। बात समझ में आ रही है। 3 असल वाला है अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, और ठीक उसका बराक्स यानी नकल छोटा है ना, उसका उल्टा 3 और है, जिसको खरा जबर, खरी जेर, उल्टा पेश बोलते हैं। और खरा जबर किसके बराबर होता है, अलिफ मद्दा के। खरी जेर बराबर किसके होता है, या मद्दा के। और उल्टा पेश बराबर किसके होता है, वाव मद्दा के। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह से हम लोगों को ध्यान से लगा के पढ़ना है। चलिए उल्टा पेश का थोड़ा मश्क करा दूं नीचे में। जैसे देखिए नीचे में तिलावतुहु, ता जेर ती, लाम अलिफ जबर ला, तिला, वाव जबर वा, तिलावा, ता पेश तू, तिलावतु, हा उल्टा पेश हु, तिलावतु। ता के नीचे जेर है, जेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जेर की आवाज नीचे को जाती है। अलिफ से पहले जबर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। वाव के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जबर की आवाज ऊपर को जाती है। ताके ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जबर की आवाज पेश की आवाज आगे को जाती है। हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। बात समझ में आ रही है। चलिए इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये अच्छा से पढ़ लेंगे। चलिए 2-3 और नीचे में करा दूं आपको मश्क। यहाँ देखिए करीनू का करते हैं, ठीक है। करीनू, काफ जबर का,
را یا زیر ری قری نون پیش نو قرینو ہا الٹا پیش ہو قرینو قاف کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگی یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں نون کے اوپر پیش ہے پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے ہا کے اوپر الٹا پیش ہے الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے اس لیے الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں بات سمجھ میں آ رہی ہے دونوں چیزیں سیم ہے کھڑا زبر بھی سیم ہے کھڑی زیر بھی سیم ہے کھڑا زبر بھی سیم ہے اور الف مدہ بھی سیم ہے کھڑی زیر بھی سیم ہے یا مدہ بھی ایک جیسا سیم ہے اور الٹا پیش بھی ایک جیسا ہے سیم ہے اور واو مدہ بھی ایک جیسا ہے سیم ہے یعنی دونوں کی آواز سیم ہے اور دونوں کو کھینچا ایک ہی جتنا الف مدہ کو کھینچیں گے اتنا ہی کھڑا زبر کو کھینچیں گے جتنا کھڑی زیر کو کھینچیں گے اتنا ہی یا مدہ کو کھینچیں گے جتنا الٹا پیش کو کھینچیں گے اتنا ہی واو مدہ کو بھی کھینچیں گے دونوں کی آواز سیم ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو میں آپ لوگ اس کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کو تختی نمبر 5 پڑھاؤں گا انشاءاللہ پھر ملتا ہوں خدا حافظ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اور اپنے اندر اچھا کرنے کی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں اپنے الفاظ کو درست کریں ہے نا اور اپنے صلاحیت کو بڑھائیں قرآن کو بالکل اچھی طرح سے پڑھیں گے تب جا کر کے ہمارا قرآن صحیح حق پہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خوب محنت سے پڑھیں گے انشاءاللہ پھر ملوں گا انشاءاللہ خدا حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ